2020년 6월 24일 세덴교회에 들어서자마자 마주하게 된 가로 18m, 세로 4m의 거대한 LED 스크린. 대형 화면을 통해 약 160여 명의 얼굴들을 만나게 됐습니다. 이들은 70년 전 이름 모르는 낯선 땅에 와 숭고한 희생을 한 한국전쟁 참전 용사와 그의 가족, 후손들입니다. 세덴교회는 14년째 매년 한국전쟁 참전 용사 초청 보훈 행사를 진행해 왔습니다. 올해도 어김없이 초청 행사를 기획했었습니다. 특별히 한국전쟁 70주년을 맞아 당초 미국 샌디에이고에 있는 퇴역 항모 미드웨이에서 진행하려 했습니다. 그러나 코로나19로 인해 취소할 수밖에 없었습니다. 소강성 목사는 참전 용사들의 검고 푸른 눈동자가 뇌리에서 떠나지 않았습니다. 포기하고 싶지 않았습니다. 낯선 이방 나라에서 그들이 흘린 청춘의 피와 땀, 눈물을 그냥 흘려보내고 싶지 않았습니다. 결국 그들의 숭고한 희생에 대한 감사와 사랑은 비대면 언택트 방법인 온라인 보훈 행사라는 창의적인 기획으로 이어졌습니다. 비록 현장에서 얼굴을 직접 마주할 수는 없지만 화면을 통해 서로 만나며 참전 용사들을 향한 우리의 고마운 마음을 고스란히 전달했습니다. 이제 노장이 된 그들도 자신을 기억해주는 한국과 세덴교회 성도들의 사랑을 충분히 느끼며 만감이 교차됨을 볼 수 있었습니다. 코로나19가 기승을 부리면서 도저히 행사를 할 수가 없어요. 모실 수도 없고 우리가 갈 수도 없고, 그래서 화상춤 비대면 언택트의 이런 방법을 통해서 하게 되었는데, 그래도 그리운 사람은 멀리 있어도 보이고 뿐만 아니라 그 진정성은 서로 통하는 것처럼 오늘 그 화면을 보니까 굉장히 즐거워하시고 기뻐하시고 만족하시고 행복해하는 모습을 보았습니다. 이렇게 행사하기 잘했다고 생각을 합니다. 보훈 행사는 소강성 목사가 2007년 1월 미국 LA를 방문하며 우연히 레리 레딕 참전 용사를 만난 것이 계기가 됐습니다. 그가 전쟁 후 한 번도 한국에 가보지 못했다고 말한 것을 들은 후 소강성 목사는 참전 용사 50여 명을 초청하게 됐습니다. 임진각, 현충원, 전쟁 기념관을 비롯해 발전한 대한민국의 모습을 그들에게 보여주었습니다. 그들은 자유와 번영을 누리게 된 대한민국의 모습에 놀라고 자신들과 친구들의 숭고한 희생이 결코 헛되지 않았음에 자부심을 느꼈습니다. 이렇게 시작된 것이 보훈 행사의 첫 출발이었습니다. 이후 매년 미국, 캐나다, 호주, 태국, 터키, 필리핀, 콜롬비아 등 참전 용사를 초청해 보훈 행사를 가졌습니다. 우리는 왜 한국전쟁과 숭고한 희생을 기억해야 할까요? 한국전쟁 참전용사 초청 보훈 행사는 왜 중요한 일인가요? 첫째는 우리 조국을 위해서 싸워주신 참전용사 여러분의 은혜를 결코 잊지 않기 위해서입니다. 둘째는 다시는 이 땅에 전쟁의 비극이 일어나지 않도록 하기 위해서입니다. 셋째로 이 땅에 진정한 평화와 통일의 꽃길을 열기 위해서 우리가 여러분들을 초청하게 되었습니다. 네 번째로는 미국과 관련된 일인데요, 우리 한미 우호를 더욱더 정진시키기 위해서입니다. 우리가 누리는 이 자유와 평화, 번영은 결코 거저 얻어진 것이 아닙니다. 비록 아픈 과거이지만 숭고한 희생이 있었기 때문에 가능한 것입니다. The rule of law, freedom of speech, the freedom of religion are just a few of the great ideals the servicemen and women fought to maintain 70 years ago today. We must remember the past to build toward a brighter future. 온라인 보훈 행사에서는 영상을 통해 만난 참전 용사들의 이야기를 통해 한국전 그날의 기억들을 생생히 듣는 시간도 있었습니다. So many of us lie there in the land of the morning call. They lie in the hills, the valleys, and ravines, where they so courageously fought to the very last. As a survivor of that frozen battle, that battle in which the weather
was totally unbearable, freezing, sometimes as low as 35 degrees below zero. The enemy outnumbered us sometimes as high as 10 to 1. But we had freedom and Lord God Almighty on our side. Nonetheless, observing and paying respect to the 25th of June as is appropriate, as it was a historical first for the United Nations. On that date, the United Nations, in company with 21 member nations of the United Nations, committed themselves to support South Korea against the militarily invasive onslaught by a communist bloc supporting North Korea. This, even though South Korea was not yet a member of the United Nations. 16 UN nations supplied fighting units and 5 sent medical hospitals and field ambulance units. This, despite the fact that Communist China forces became a major antagonist early in the war. The courage and perseverance of the people of South Korea prevailed and preserved the independence of the Democratic Republic of Korea. 아픈 과거에 대한 기억함을 통해 우리가 누리는 자유와 평화의 가치를 더욱 소중히 여기는 시간으로 마련된 온라인 보은 행사. 뿐만 아니라 민간 외교 활동으로서도 막중한 역할을 감당하고 있기에 문재인 대통령과 미국 도널드 트럼프 대통령도 소강석 목사와 세eden 교회에 감사 인사를 전했습니다. 70년 전 정의롭고 용감한 젊은이들이 낯설고 포연 가득한 한반도로 달려왔습니다. 우리는 평화의 증인이자 수호자인 해외 참전용사들의 용기와 헌신을 한순간도 잊은 적이 없습니다. 코로나를 극복하면서 대한민국 국민이 발휘한 연대와 협력의 힘은 70년 전 참전용사들에게서 시작된 것입니다. 우리는 여러분 덕분에 도움을 받는 나라에서 도움을 주는 나라로 발전했고 지금 22개 참전국과 코로나 방역 물품을 나누고 있습니다. 평화의 한반도를 향해 흔들림 없이 나아가는 것이야말로 용사들께 진정으로 보답하는 길이라고 믿습니다. I would like to thank St. Eden Church and Reverend Dr. So Kang-suk for annually hosting and sponsoring the Korean War Veterans Appreciation Program for 14 years in a row. Today, we come together to salute the Korean War veterans of the United States, the greatest warriors ever to walk on the face of the earth. Our veterans risked everything for us. Now it is our duty to serve and protect them every day of our lives. On behalf of the American people, I wish you the very best on this special day. May God bless and protect you, your family, and your loved ones. May God bless America and South Korea. 박병석 국회의장도, 해리 해리스 주한 미국 대사도, 요나 마틴 캐나다 상원 의원 등도 축하 인사를 보냈습니다. 특히 요나 마틴 의원은 이날 비대면 언택트 행사에 영상으로 같이 동참하며 용사들에게 감사 인사를 전했습니다. 이제 참전 용사들 대부분은 90세 전후로 그들을 만나 위로하고 감사할 시간이 많지 않습니다. 지금은 우리가 코로나 때문에 갈대처럼 헤어져 있지만 내년에는 다시 희망의 꽃으로 만날 수 있기를 바라겠습니다. 이제 참전용사 어르신들이 연로하셔서 한 분 한 분 세상을 떠나신다 할지라도 제가 아는 한 명이라도 이 땅에 살아가신 한 저는 이런 용사 초청은 못하더라도 우리 사랑하는 장로님들과 함께 손을 잡고 여러분을 찾아가서 기도해드리며 그리고 눈물로 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 아니 어떠한 재난이 우리를 못 만나게 한다 할지라도 예수 그리스도의 사랑 안에서 그리고 은혜 안에서 우리는 저 영원한 천국에서 여러분들을 다시 만나기를 소망합니다. 여러분을 위해서 우리 교회는 매일매일 기도하겠습니다. 그리고
우리 대한민국의 모든 국민들은 여러분들에게 감사하며 끝으로 예수 그리스도의 평강과 하나님의 은혜가 여러분의 삶과 가정에 늘 함께 하시기를 바라겠습니다. 다시 한번 여러분이 화면을 바라보시고 고마운 박수를 해드리겠습니다. 감사합니다. 우리는 여러분에게 빚진 자입니다. 우리는 여러분의 용기와 희생을 결코 잊지 않을 것입니다. 기억함. 세대등교회가 14년을 한결같이 보훈 행사를 진행해 오며 앞으로도 이어가고자 하는 이유입니다. The universe watching the creators are our heroes. All of you who are here today are my heroes. You saved the life of countless number of people.